بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست چودھری علی، اپنے یوٹیوب چینل چودھری علی کے ساتھ۔ یہاں پہ میں آپ کو ڈی اے پی سبسڈی نیوز کے بارے میں انفارمیشن دیتا رہتا ہوں، تو آج بھی یہی ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ آج کا میرا ٹاپک ڈی اے پی سبسڈی، این پی، ایس او پی، ایم او پی، پوٹاش وغیرہ اور باقی سبسڈی کے متعلق ہی ہے، جیسے روٹین میں جو بات ہوتی ہے۔ تو سبسڈی جو ہے وہ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ ہے کہ اپریل کے مہینے تک یہ سبسڈی سٹارٹ ہو جائے گی۔ باقی کچھ ایسے سوالات ہیں لوگوں کے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ میرے 2019 میں ٹوکن سینڈ ہوئے تھے، ابھی تک نہیں آئے۔ تو میرے بھائی، یہ ٹوکن جو ہیں آپ کے ایسے نہیں نکلیں گے جیسے آپ سوچ رہے ہو کہ آٹومیٹک یہ پیمنٹ آ جائے گی۔ تو یہ پیمنٹ ابھی تک آٹومیٹک نہیں آئے گی، یہ آپ کو ویریفیکیشن کرانی پڑے گی۔ جب آپ کی ویریفیکیشن ہوگی تو پیمنٹ آپ کے پاس آئے گی۔ ویریفیکیشن کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو ہی ابھی تک تو ویریفیکیشن کھلی نہیں ہے، اگر جو ہی ویریفیکیشن کھلتی ہے تو آپ محکمہ زراعت کے دفتر سے ویریفیکیشن کروا کے اپنی پیمنٹ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بھی جب ویریفیکیشن سٹارٹ ہوگی تو آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ آئے گی۔ اس کے علاوہ ویریفیکیشن نہیں آئے گی۔ وہ آپ کو ایسے کرنا پڑے گا کہ آپ کو محکمہ زراعت کے آفس سے یعنی ہفتے 10 دن بعد معلومات لینی پڑے گی کہ ویریفیکیشن کب کھلے گی، اور جو ہی کھلے گی تو آپ کو کچھ ڈاکومنٹ ہیں، جیسے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی ہے، زمین کی نقل ہے، اور اس کے علاوہ ایک اسٹامپ سمجھ لیں، یا پھر ایک فارم ملتا ہے وہ پر کرنا پڑتا ہے، اور اس کو نمبردار سے دستخط اور مہر لگوا کے آپ نے وہاں پہ جمع کرانی ہوتی ہے۔ تو جو ہی آپ یہ مکمل کارروائی کر کے محکمہ زراعت کے دفتر میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ فیلڈ اسسٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، اور آپ کے اگر ڈاکومنٹ پورے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے سبسڈی وہ اپنے ٹیب پہ کلک کر کے وہ اسی وقت آپ کے 2 منٹ میں یعنی ایک منٹ میں وہ آپ کے پیمنٹ جو ہے وہ فوری طور پر آ جائے گی۔ ایک دوسرے بھائی کا سوال ہے کہ ایچ بی ایل سے جو ہے آگے کس کمپنی میں یا کس نیٹ ورک پر یہ چینج ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ابھی تک کوئی معلومات نہیں ہے کہ یہ چینج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو جہاں تک میری معلومات ہے تو یہ ایچ بی ایل سے میرے خیال میں دوسری طرف نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایچ بی ایل جو ہے بینک، یہ پہلے بھی کفالت والوں کا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کا یہ جو ہے اس نے سنبھالا ہوا ہے نظام۔ تو اس نظام کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایچ بی ایل سے دوسری طرف نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایچ بی ایل کے پاس ایک بڑا بینک ہے، اس کے پاس جو چیز آ جاتی ہے یا جو محکمہ آ جاتا ہے تو وہ دوسری طرف نہیں جاتا۔ تو میرے تو خیال میں یہ دوسری طرف نہیں جائے گا، اور نہ ہی ابھی تک ایسا کوئی پالیسی نکلی ہے یا گورنمنٹ کا کوئی اعلان ہوا ہے کہ یعنی دوسری طرف جو ہے یہ چلا جائے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے ٹوکن جو ہیں وہ میں نے سینڈ کیے تھے، تو وہ ٹوکن اس کا رپلائی نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ٹوکن سینڈ ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ تو میرے بھائی، وہ ٹوکن ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ سینڈ ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ٹوکن جو ہے وہ سینڈ ہو جاتے ہیں،
उसका जवाब ना भी आए तो वो कबूल हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि टोकन आपके सेंड भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो आपका टोकन कबूल नहीं होता। तो हो सकता है कि आपने जिस वक्त की हो आपका कबूल ना हुआ। अगर आपके पास वही टोकन जो है पड़े हैं तो उसे दोबारा सेंड करके देख लें। अगर ये होता है आपके पास अगर टोकन नहीं है तो फिर ये समझ लें कि आपके टोकन कबूल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हाँ, टोकन पड़े हैं तो इस्तेमाल शुदा अगर आ गया तो यही समझ लो कि वो टोकन आपके इस्तेमाल हो गए, उसके बाद आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो है वो टोकन इस्तेमाल हो गया होगा। कुछ डीएपी के बारे में बात कर लेते हैं कुछ तफसीलन। तो डीएपी की पेमेंट अभी तक मेरे आसपास के या मेरे ज़िले में अभी तक नहीं आ रही। मेरा ताल्लुक़ मैं आपको बता दूं ज़िला लोधरा से है और साथ ही मुल्तान भी लगता है। तो अभी तक ये पेमेंट नहीं आ रही। और बाकी भी दोस्तों से मैं पूछता रहता हूँ कि पेमेंट आई है या नहीं आई, क्योंकि मेरा ये एक चैनल है तो यहाँ पे मुझे मालूमात तो लेनी पड़ती है। तो चाहे वो व्हाट्सएप से, फेसबुक से या दोस्तों को कॉल करके या महकमा ज़राअत से भी ये इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ। तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़िलों में मैंने रब्ता किया तो अभी तक ये पेमेंट नहीं आ रही। तो जो ही पेमेंट ये आएगी डीएपी के बारे में तो मैं आपको मुकम्मल इससे आगाह करूँगा और बताऊँगा कि वेरिफिकेशन या ऑटो पेमेंट स्टार्ट हो गई है। अगर ऑटो पेमेंट आई तो वो तो आपके पास वैसे ही मैसेज आ जाएगा। अगर ये वेरिफिकेशन वाला सिलसिला शुरू हुआ तो ये अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वेरिफिकेशन कब खुली है और कब जो है वो बंद भी हो गई है। तो मेरी वीडियो को देखते रहें तो आपको पता चल जाएगा कि वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई है। तो जब जो ही पता चले तो आपने वहाँ महकमा ज़राअत के दफ्तर में पहुँच के अपने फील्ड असिस्टेंट से मिलना है। अब ये आप पूछेंगे कि फील्ड असिस्टेंट क्या कौन होता है, कहाँ मिलेगा? तो महकमा ज़राअत के दफ्तर में मिलेगा और आपने वहाँ पे जाके अपना मौज़ा बताना है तो वो आपको बताएंगे कि आपका फील्ड असिस्टेंट कौन है और उसका नाम क्या है। वहाँ पे अपना सारे का सारा मसला वहाँ पे उसके सामने रखेंगे और वो आपको बताएगा कि उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह जो मैंने बता दिए वही बताएगा। अगर आपके पास उस वक्त होंगे वही डॉक्यूमेंट तो आप जो है वो आपकी वेरिफिकेशन कर देगा और आपकी पेमेंट आपके मोबाइल पे आ जाएगी। अगर वही सिम जो है आपके पास है तो आप उसके बारे में फ़ौरन आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपके पास वही मैसेज जो है आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ, अगर सिम किसी और के पास है तो आप फ़ोन करके वहाँ से पूछ भी सकते हैं कि ये मैसेज आया है या नहीं आया। तो मेरे भाई कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मैसेज भी आ जाता है, ऑटो पेमेंट आपके पास पहुंच जाती है। कुछ लोग जो हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे भाई 8425 से मैसेज आता है तो आपने जब टोकन करें तो उसके बाद 8425 को ख़ास तौर पे देखना है। अगर 8425 से आपका मैसेज आया है तो यही समझ लें कि वो आपकी डीएपी की पेमेंट आई है। तो हो सकता है अकाउंट खुला हुआ तो 8425 से और भी मैसेज आते हैं। अच्छा, लेकिन आपने 8425 को ख़ास तौर पे उस मैसेज को देखना है। अगर आपने उस मैसेज को ना देखा तो यही समझ लो कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी पेमेंट आई है या नहीं आई। वो आप हो सकता है कभी भी ना निकलवा सको, या फिर दूसरे तीसरे दिन या महीने बाद या 2 महीने बाद पता चले। तो इसलिए जो है अपनी सिम रखें और 8425 वाला मैसेज जो है वो उसे डिलीट ना करें, बल्कि मुकम्मल पढ़ के या पढ़वा के किसी से डिलीट करना है। उसकी वजह यह है कि मेरे भाई जो हैं किसान वो अक्सर अनपढ़ होते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनको तो ये भी नहीं पता होता कि मैसेज आते कैसे हैं और कैसे पढ़े जाते हैं और कैसे खोले जाते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों 8425 से जो है मैसेज जो आए उसे गौर से पढ़ना है। तो ये थी आज की डीएपी सब्सिडी के बारे में मालूमात जो मेरे पास थी, मैंने शेयर किए हैं।
تو اب میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.